ಲೇ 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 ಲ ಲೇ 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 ಲ ಲೇ 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 ಲ ಲೇ 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 ಲ ಗುಡಿ ಗುಡಿ ಸೇರುಳ ಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ನೈಲ ಸಂಜೆ ಬಿಗಿದು ಲೇ 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 ಲ ಲೇ 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 ಲ ಪಾಡೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿ ಗಂಗಿದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನು ಬಂದು ಹತ್ತು ಕಂಡಿತು ಲೇ 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 ಲ ಲೇ 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 ಲ ಲೇ 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 ಲ ಲೇ 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 ಲ ಲೇ 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 ಲ ಲೇ 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 ಲ வடிடு ஒலி மடலா கொடியடிட்டு துளுவ நாடுதா சிரிச்சாவடிடு ஒலி மடலா கொடியடிட்டு పింగార సింగారమల్ తొందు జోగొడు పోకునుడు మాయొడే సిరి పింగార సింగారమల్ తొందు జోగొడు పోకునుడు మాయొడే సిరి ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು
பொருளுடு பொருளு பொருளு ತುಳುನಾಡು ಅಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ பொருளுடு பொருளு பொருளு ತುಳುನಾಡು ಅರಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ பொருளுடு பொருளு பொருளு ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಚ್ಚ ಕುಡಲ ಪಾಡೆ ನಾಲಿ ಪ್ಲೇಟ That's it, buddy. ಪುರುಷರ ಜನ್ಮೋಗು ಬೈದಿನ ಪುಣ್ಯೋದ ತುಳುನಾಡೆ ಸಾರ ಮಾಣಿ ದೈವೋಳು ಲಾಮೂಲು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೂಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರೆ ಅಸಲಿ ಸಲಿ ನೀರೆ ಆ ಊರು ಗೊಂಜಿ ಪುದರೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ತೇರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜವಾನರೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ
வரவா அண்ணன் நான் இறங்கி வரவா தெல் கொடுக்கும் சிங்கத்தை சீண்டாதப்பா எவதடுத்து என் ரூட்டு மாறாதப்பா நான் ரெடிதான் வரவா அண்ணன் நான் தனியா வரவா தர நடுக்கிற பர அடிக்கணும் நாடத்தா விரல் எடுக்கிற தீபம் தான் நாய தத்தா பத்தாவது பாட்டில் நான் குடிக்க அண்டால கண்டா சேஸ் அடிக்க கேட்டா வெட்டி கொண்டாங்கடா என் பசி நான் தண்ணிக்க புகையில அறுவடைக்கு தயாரான அப்பனட்ட களையெடுத்து தலைவலிய போக்கி பதங்க தலையெழுத்து ஆட்டாத ஆட்டம் போட்டா கட்டி வச்சு கோடியில கட்டி லாரில ஏத்தி அறுத்து போட்டு அனுப்பிட்டு ஃபேக்டரிக்கு எல்லாம் ப்ளூ பிரிண்ட் தெரியும் மிஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியும் அடியே வந்தா உன்னைய பாடையில் வைப்பேன் கோலசாமிக்கு அதோட ஆட்டு சாரை பீடி சுருட்டு கேங்கல இல்ல போய் புரட்டு விளையாட்டு போல வேலையை நோத்த வேர்ல்டு வைடு லிங்க் எல்லாம் உருவம் நம்ம ரூல்ஸ் உருவாக்கிட்ட நம்ம டூல்ஸ் அத்தனை பேரு அசைவம் ஒரே மாதிரி சீக்கி சிங்கிள்ஸ் இல்ல கும்பல் சந்தை கிழிச்சு கிழிச்சு கழிச்சு போயிட்டு பத்த பச்சை புகைய விட்டா பவர் கிக்கு பவர் கிக்கு மிளகா தட்டி முட்டி குழம்புல கொதிக்குது பார் அந்த காலழகு அடித்தடி வெட்டி குத்து எங்க வீட்டு சமையல் வர அட கலந்திருக்கு கட்டி பல்ல கட்டி இங்க என்ன குத்த காத்திருக்கு அதுதான் கணக்கு இந்த கத்தி வர ரகம் வா நாஸ்கச்சு எனக்கு புரிதா உனக்கு மில்லி உள்ள போனா போதும் இல்லி வெல்ல வருவான்டா மில்லி உள்ள போனா போதும் இல்லி வெல்ல வருவான் பார் ஊருக்குள்ள எனக்கு ஒரு பேர் இருக்கு கேட்டாலே அதிரும் பார் உனக்கு போஸ்டர் ரெடி அண்ணா ரெடி கொண்டாடி கொலை தனண்டி நான்
பத்தமில்ல சுத்தமில்ல பத்தமில்ல குத்தமில்ல சுத்தமில்ல குத்தமில்ல சுத்தமில்ல காத தூரமில்ல சோகமில்ல பரமில்ல சோகமில்ல பரமில்ல சோகமில்ல பரமில்ல நல்ல மாதிரி ரொம்ப தர மாதிரி மாறி தங்க மாதிரி மொச்சா சிங்க மாதிரி மாறி நல்ல மாதிரி ரொம்ப தர மாதிரி மாறி தங்க மாதிரி மொச்சா சிங்க மாதிரி தெரியாது நியாயம் தர்மம் கிடையாது பாத மாற பிடிக்காது பாசம் நேசம் புரியாது ஊரு உலகம் தெரியாது நியாயம் தர்மம் கிடையாது பாத மாற பிடிக்காது பாசம் நேசம் புரியாது வேணாம்பா ஹே பூச்சாண்டி ஹே நம்மாலு இங்க தனி பாட்டி பார்க்காத ஹே விளையாடி ஹே கேடிக்கெல்லாம் இவன் கேடி நல்ல மாதிரி ரொம்ப தர மாதிரி மாறி தங்க மாதிரி மொச்சா சிங்க மாதிரி பெருசு இவன் ஆள் புதுசு வழியோ தினுசு இரும்பு மனசு உள்ளார குத்தமில்ல சுத்தமில்ல பத்தமில்ல சுத்தமில்ல குத்தமில்ல சுத்தமில்ல காத தூரமில்ல சோகமில்ல பரமில்ல பரம் இல்ல சோகம் இல்ல பரம் இல்ல மட்டிக்கினாரு ஒருத்தரு இவரை காப்பாத்தணும் கத்துரு ரோட்டு கடை குருமா திரும்பி உனக்கு வந்து அச்சுது பாரு கருமா வாஷிங் பவுடர் நிறுமா கொஞ்சம் வாய சுவையும் பொத்துக்கிட்டு இருமா ஓ நிலைமையத்தான் நினைச்சு சிரிமா தக்காளி பிசிக்கி தொக்கு மொக்க வாங்கிட்டடா செவுத்த போய் நக்கு ஐபிஎல் கப்பு நான் வாங்கி தரேன் லாலிபப்பு சப்பு நீ சோத்தல தான் போடுறியா உப்பு அப்போ இப்படி இருந்த நீ இப்போ இப்படி ஆயிட்ட ரொம்ப மாசு காட்டினவன் இப்போ ஃபியூஸ் போயிட்ட அடையில் ஒரு வாழ்க்கையும் நாரும் எட்டி பார்த்தா உன் கருத்தை வேணாண்டா கொஞ்சம் மூடுறாங்க மட்டிக்கினாரு ஒருத்தரு இவரை காப்பாத்தணும் கத்துரு மட்டிக்கினாரு ஒருத்தரு இவரை காப்பாத்தணும் கத்துரு White check. சுத்து நண்டா சீன போட்டு சோக்கா
இப்போ ஆகி புட்டான் கேஸ் போன கோக்கா டிராகனாக சுத்து நீயே ஃபயரா ஆயிட்ட கீஞ்சி போன பஞ்சரான டயரா எப்போ புளிக்கிறப்பா புளிச்சு போன தயிரா சோகா ஸ்டைல வச்சான் பாரு தாடி இவன் நாரி போட்டான் நாரு நாரா கேட்டி காஞ்சி போட்டான் பூவ போல வாடி இப்போ ஓடுறான் பார் நிம்மதிய தேடி எப்பா இதுக்கு மேல தாங்காதுடா பாடி நீ தேஞ்சு போன விட்டு படம் சீடி அப்போ இப்படி இருந்த நீ இப்போ இப்படி ஆயிட்ட ரொம்ப மாசு காட்டினவன் இப்போ ஃபியூஸ் போயிட்ட குடிய கெடுக்கொண்டா அத சொன்னாரு தாத்தா அந்த கருத்தை வேணாண்டா வாய மூன்றாங்க மட்டிக்கினாரு ஒருத்தரு இவரை காப்பாத்தணும் கத்துரு மட்டிக்கினாரு ஒருத்தரு இவரை காப்பாத்தணும் கத்துரு
ಪುಡೆಟ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ 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 ಬಾರಿ ಕಂಡ ತೋಡುದಲ್ಪ ಪಾಪು ದೀತೆರು ಬಾರಿ ಕಂಡ ತೋಡುದಲ್ಪ ಪಾಪು ದೀತೆರು ತೋಡು ತೋಕೆ ಕೋಕೆ ದಲ್ಪ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟದೆರು 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 ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ 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 ಕಾಲಪಾಡು ಕಾಲು ಓ ಬೀಲ ಪತ್ತು ಪಾಲು ಕಾಲಪಾಡು ಕಾಲು ಓ ಬೀಲ ಪತ್ತು ಪಾಲು ಗುಮ್ಮೆ ಗುರುವೆ ಬೋಂಟೆ ಬೊಮ್ಮೆ ಸೋಟೆ ಸುಬ್ಬಯೇ ಗುಮ್ಮೆ ಗುರುವೆ ಬೋಂಟೆ ಬೊಮ್ಮೆ ಸೋಟೆ ಸುಬ್ಬಯೇ ಗುಮ್ಮೆ ಗುರುವೆ ಬೋಂಟೆ ಬೊಮ್ಮೆ ಸೋಟೆ ಸುಬ್ಬಯೇ ಗುಮ್ಮೆ ಗುರುವೆ ಬೋಟೆ ಬೊಮ್ಮೆ ಸೋಟೆ ಸುಬ್ಬಯೇ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಪೈಯು ಪೈಯು ನಾ ಪದವುಡು ದಾನೆ ಮಾತಾಯೆ ಪಾರು ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಪೈಯು ಪೈಯು ನಾ ಪದವುಡು ದಾನೆ ಮಾತಾಯೆ ಪಾರು ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ 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 ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಜೋರುಡಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದೆರು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಜೋರುಡಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಿದೆರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟಿದಿ ಕೋರಿ ಡಂಗುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು 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 ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ 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 ತುಲೆತ ಪುಡೆಟು ಪುರಿತ ಬರಿಟು ತುಲೆತ ಪುಡೆಟು ಪುರಿತ ಬರಿಟು ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ. So today we had a beautiful day and a very meaningful day, right my children? So we became very close to nature. We have come close to nature, though we are in such a beautiful place. You never had an experience to get into the field. Is it right? Yes. This is all because of our Sir Dinesh sir here. And this occasion is very special because we have somebody very special here. That is our DYSP Municipal Commissioner, Shri Manjunath sir. Welcome you sir. Lokayukta, Udupi. And we also have our Nagaraj sir over here who has given his field to us. And we know that we don't know how to plant the saplings, yet with his guidance and his family's help, my children and our faculty were able to plant the saplings. The importance of food is known to my children, I hope so now, right? It takes a lot of difficulty to plant the saplings. Have you realized that, my children? ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ DSP ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ HM ಅನಿತಾರಾಜ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜರವರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ? ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಗಾಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಮದ್ದು, ಗದ್ದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮದ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಇನ್ನು ಆಟ ಆಡುವ ಹೇಳಿ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು 15 ದಿವಸ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗದ್ದೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಗದ್ದೆದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆದ ಎಂಜಾಯ್, ಆಟ ಆಡಿದಲ್ಲ, ನೆಡುದು, ಅದು ಆಗುದು, ತೆನೆ ಬರುದೆಲ್ಲ ನೋಡುದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಒಂದು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 150ರಿಂದ 180 ದಿವಸ ಬೇಕು. ಅದು ನಾಟಿ ಮಾಡುದ್ರಿಂದ, ಅದು ನಾವು ಇವಾಗ ಅದು ನೇಜಿ ತೆಗ್ದೇವಲ್ಲ, ನೇಜಿಯಿಂದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 180 ದಿವಸ. 180 ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಬೇಕು. ನೀವು 180 ದಿವಸ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಜೆನೇ ಇದೆ, ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, 52 ವಾರ, 3 ತಿಂಗಳು ರಜಾ, ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ, ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರೆಷ್ಟು ಬೇಕು? ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರೆಷ್ಟು ಬೇಕು? 12 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕು. 12 ಲೀಟರ್ ಎಷ್ಟು? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ. ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತದಾ? ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು? ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 1000-2000 ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ನೀರಿಲ್ದೆ ಬದುಕಬಹುದು, ಇದಿಲ್ದೆ ಬದುಕಬಹುದು. 12 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 12 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಾಕು, 1 ಲೀಟರ್ ಕುಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು, ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಗ್ತೇವೆ, ಮಿಯೋನಿಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ನಗ್ತೇವೆ. ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ, ಲೇಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಕುರ್ಕುರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೆಗ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಂಗೆ ಸಾಕು, ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಾಪ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ನುಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೀವೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಕರಾಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಮಿಲ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡೋರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೊಂದು 3-4 ಜನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಇವರನ್ನು ಕರೆದದಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈಗ ನಡೀತಿರೋ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿಯೋರು. ಇದು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗಿನಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವಾಗ ಇವರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ನೋಡುವಾಗ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡುವಾಗ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಶನಿವಾರ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದಿತ್ಯವಾರ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 10-20 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿವಸಕ್ಕೆ 100 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳು 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 kg ಮೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ, ಕೆರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಬೇಕು 10 ಎಕರೆಲ್ಲಿ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ, ನಾವು ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದವ್ರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕುಳಿತಿರ್ತದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ 20,000-15,000 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದುಡಿತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು. ಭೂಮಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಚೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅನ್ನ ಅಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿತದೆ. ನಾನು ಇದು ಕಳೆದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ, 1 ಸೆನ್ಸ್, 1 ಅಂಗೈ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಬದ್ದವರದ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಎಕರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀವು ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ. ಒಂದು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಈಗಿಂದಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇನ್ನು ಅನ್ನ ನಾನು ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದ್ರೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೆಕ್ತೇವೋ, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಕಿ ತಿಂದು ಬಿಡಿ. ಎಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಹಾಳಾಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು, ಈ ರೈತರಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? 1 kg ಅಕ್ಕಿಗೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ? 40, 50, 60 ವೆರೈಟಿ ವೈಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಜಪಾನಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂತ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೆರೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಇಲ್ಲ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಕೆಜಿಗೆ. ಈ ಸಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಜಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ. 600 ರೂಪಾಯಿ 1 kg ಅಕ್ಕಿಗೆ. ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರು ನೀವು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕ್ಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಕ್ಕಿ. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅದಿದ್ರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಬದುಕಬಹುದು, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೀರು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು DSP ಸರ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೆದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಇರುವಾಗ VC ಇವರಿಗಿದೆ 4 ಗಂಟೆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರು ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಖುಷಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಶಾಲೆ ಬಂದ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಂಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು 2 ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ದುಡಿಮೆಯೇ ದುಡ್ಡಿನ ತಾಯಿ. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಈ 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸೇರಿ. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ. ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಅಗಳು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಕಾಳು ಅಕ್ಕಿನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹರಕು ಪಂಚಿ, ಹರಕು ಚಪ್ಪಲಿ, ಹರಕು ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಕೆಸರಾಗಿರ್ತದೆ, ಕೊಳೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವನ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂದು ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ರ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ವಾಸನೆ, ಬೇವಿನ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಸುವಿನ ಮೈ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಿರ್ತಾನೆ, ಹಸುವಿನ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿದ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತೀವಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನು ರೈತ. ಆ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿನ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ನಾವು ಅದೇ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಂದ ರುಚಿ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಹಾಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ, ಪಲ್ಯ, ಹಪ್ಪಳ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಬೆಳೆಯೋನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈತನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ, ರೈತನ ಕಂಡ್ರೆ ದೂರ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ರೈತರ ಕಂಡ್ರೆ ದೂರ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ರೈತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ. ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಸೂಟು ಬೂಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು, ಕೈಲಿ ವಾಚು, ಬ್ರಾಸ್ಲೈಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸರಿಗೆ, ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ. ನೀವು ಫಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೂರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನ ಫಸ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೆಂಗಿನ ಹೇಡ, ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಬೀಳಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆಯಾ, ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಹೆರೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ, ಇನ್ ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂದಾಡ್ತಾ ಉಂಟಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೀಳ್ಳಿ ನೋಡುವ ಅಂತ, ಬೀಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ, ಅದು ಗಟ್ಟಿಯ ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೈ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೇಳಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ. ಏನಮ್ಮ? 2 ವರ್ಡು. ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರವರ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಳು ಭತ್ತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಫಸಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಬೆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಟೆರಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗೋದು, ಮನೆ ಹೋಗೋದು, ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಸಾಕೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟು ಬಾಲು ತಗೊಂಡು ಓಡ್ತಿರೋದು. ಅದೊಂದು ಗೇಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಗೇಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು, ಮೊಬೈಲ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಅದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟು. ನಿನ್ನೆನೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು 500 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ನಿನ್ನೆನೂ ಸಹ ಹದಮಾರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ
PPC ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆನೂ ಸಹ 2 ಗಂಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಇದ್ರು ಸಹ ಯಾರೇ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊಬೈಲಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಎದ್ದಾಡಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದನ್ನ ನೀವು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಡೈಲಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದರಿಂದ ನರ್ವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ರಿಸ್ಟು, ಎಲ್ಬೋ, ಶೋಲ್ಡ್ರು, ನೆಕ್ಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಬೋ ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ, ಶೋಲ್ಡ್ರು, ನೆಕ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ 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 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಟಣ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂತೀರ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಸಾರಾಯಿ, ಬ್ರಾಂಡಿ, ಗುಟ್ಕ, ಗಾಂಜಾ ಇದಷ್ಟೇ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನವ್ವೆ ಡೇಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರಲಿಲ್ವೋ? ಎಸ್, ಇದರಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಂದ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ? ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಂಠಿತ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಓದಿದಿರ, 10th ಮಕ್ಕಳು 10-16 ವರ್ಷ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದಾರ? ಗದ್ದೆ ನಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದಾರಪ್ಪ? ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿಸಿ, ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೀಳಿಸಿ ಏಳಿಸಿ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದಾರ? ಈ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಸಹ, ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ, ನೀವು ಎಂಥ ಹುದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ 4 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಿಡ ನಟ್ಟು ಆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮಣ್ಣು ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಯಾವ ಮಣ್ಣು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು, ಆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಮಡಕೆಗೆ ಹಾಕಿಡಿ. ಮಡಕೆ, ನಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಆ ನಾಗರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ, ನೀವು ಫ್ಲೈಓವರ್ ನೋಡಿದ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು, ಅದ್ರ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾಗರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮಡಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮಡಕೆ ಏನು, ಕಸವನ್ನ ಇಲ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಸ, ಗುಡ್ಸಿದ ಕಸ. ಎಸ್, ಕಸ ಇಲ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತಿವಲ್ವಾ? ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ. ಕಸದಿಂದ ರಸ, ಆ ಕಸ, ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿರೋ ಸಿಪ್ಪೆ, ಮನೇಲಿ ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಒಂದು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತದೆ. 15-20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 5 ಪಾಟ್ ತರ್ರಿ, ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮಣ್ಣು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಗಿಡ ನಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಗಿಡ. 2ರಿಂದ 2.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಒಂದು ಬಕೆ, 1 ಜಗ್ಗು 2 ಜಗ್ಗು ನೀರು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಗಿಡ ನಿಮಗೆ 5ರಿಂದ 6 kg ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಬದನೆ ಗಿಡ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರಗುಂಡಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಮೇಡಮ್. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಹೋದ್ರೆ 4-5 kg ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. 4ರಿಂದ 5 kg ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ. 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಈ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದು, ಈ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ನಾವೇನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವ? ಈ ತರ ಬಂದು ಹೂಟಿ ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಕೈ ಬಿಡಿ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕತೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ನಟ್ಟು ಬೆಳೆಸೋಕೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಿಡ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ. 2.5 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೂವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಖುಷಿ ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ,
6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಹಸಿರಾಗಿ ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಈ ನಾವೇ ನಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ತೆನೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ನಟ್ಟಿದ್ದ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ 100% ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದೆ ಆಟ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನಗೂ ಸಹ ಮೇಡಮ್ಗೂ ವಿಸಿ ಇದೆ, ನನಗೂ ವಿಸಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ನಾನೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕಾಗಿ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳಿಗೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 15 ಹಸು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಸುಗಳು. ಅದು ಕರ ಹಾಕಿದ ಸಹ ನನಗಲ್ಲಿ ನಂದು CCTV ಇದೆ. ಆ CCTV ಲೈವ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಕರ ಎಳೆಯೋದು, ತೆಗಿಯೋದು ಲೈವ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹುಡ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹುಡ್ತು. ಗೊಬ್ಬರ, ಅದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರ, ಅದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಮೀನು ನಾವು ನಮ್ದೇ ತೆಪ್ಪ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾರೋದು, ನಾವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಂಕ ಇರ್ತೀವಿ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಟ್ಟು ಕಾಲು ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತೀವಿ. ಏನು ಹಾರೋದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ? ಕ್ಷಣಿಕ ಅದೆಲ್ಲ. ಭೂಮಿನೇ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿನೇ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬದುಕಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ದಿನೇಶ್ ಅವರೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ರಿಸ್ಕ್. ಯುವರ್ ಆಲ್ ಮೈನರ್ಸ್, 18 ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟರು ನೀವೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗೋದು, ನೀವು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೀರಾ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದು ಮಲಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಬಲ್. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹಸುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀರಾ ದಿನೇಶ್ ಅವರು, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. 20 ಮಕ್ಕಳಿಂದ 2000 ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ನಾನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ನಾನಿವತ್ತು ಉಪವಾಸ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಉಪವಾಸ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಹಾಲು ಇದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಬಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುದೇವರು ಬಂದರು. ನಾನು ತೈಲವಾದೆ, ನೀನು ಬತ್ತಿಯಾದೆ, ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಪ್ರಣತಿ ಆಯ್ತು, ಕಲ್ಯಾಣದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಅಂತ. ನಾವು ಬಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಬಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿವೆ, ನೀವು ಬಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುದೇವರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಬತ್ತಿಯಾದ್ರು, ಇವರು ತೈಲವಾದ್ರು. ಈ ಇಡೀ ಪರಿಸರವೇ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಇಡೀ ಈ ಊರೇ ಒಂಥರ ಪ್ರಣತಿ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೋದಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.